ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। थल्ले चौहान साहब आए ने, माजरत चाहना वहाँ टॉक मास्टर चौहान साहब आए ने, वो कह रहे हैं चुक लो मैंने उत्ते। हाँ जी, नहीं वो तो पहले ही चुके गए ने। और टाक मास्टर साहब एक चीज भूल गए ने, निदा को इंसाफ दो, वो भूल गए ने। निदा को इंसाफ दो जी, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। चौहान साहब उन्होंने इंसाफ दे छड़िया है ना ट्रुथ सर्चर नु, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਿਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਨਤ ਪੂਰੀ ਟਹਿ ਜਾਏਗੀ। हाँ बिल्कुल, जाहिर है ਜਿਹੜੀ कोने की ईंट है उसको निकालेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ। मिर्जा मसरूर पहले बेचारा घुस बैठी है, सिर्फ लजनात ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਜੱਦਦ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਚਰ लगाओ बहुत सारे। मोहम्मदी बेगम की पेशगोई तो एक पूरी शान के साथ पूरी हुई और उसके अंदर ही मौजूद था, उसके पेशगोई के अंदर ये इल्हाम में अल्फाज थे किलाबिन मुतअद्दिदा, यानी पेशगोई पूरी हो जाएगी, कुत्ते भौंकते रहेंगे, और वो क़यामत तक यही काम करना उन्होंने। अच्छा, पेशगोई तो पूरी होती है कि नहीं होती, लेकिन डिमांड बड़ी अजीब जी है। यानी एक शादीशुदा औरत हो गई और फिर भी ये डिमांड है कि तलाक दे के तो मेरे नाल शादी हो जाए। नहीं, उन्होंने किसी ने कहा तो नहीं तू तलाक दे मेरे नाल शादी होए, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला वालों फैसला हो चुकी है, अगर है अपनी हरकतों तो बाज नहीं आएंगे। ये अल्लाह ताला का फैसला सानू नहीं नजर आंदा पिया, सानू तो ये नजर आंदा पिया है कि एक शादीशुदा औरत जिहड़ी है ਉਹਦੀ डिमांड ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। हाँ जी, ਤੇ ਨਿਦਾ ਦੀ शादी हो गई सी? नहीं, ਜੋ ਨਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ? नहीं मैनू उस तो पहले वाली गल नाल दिलचस्पी है। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 साल तक जो ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, और मिर्ज़ा मसूर साहब कहते तुमने खुद पेश किया था, यानी उन्होंने पता सी ना ते नबी है ते ना ये नहीं अपना चौहान साहब उन्होंने कहा तुम खुद पेश करती रही हो। हाँ, वही उन्होंने कहा कि तू हुण शोर क्यों डालनी, तू तो खुद पेश, यानी मिर्ज़ा मसूर साहब ने सब पता सी की हो रहा है। ना ते मिस्टर लुकमान नबी है और ना ही की कहते हैं मिर्ज़ा मसरूर जेड़ा ना। अच्छा, तो मिर्ज़ा मसरूर का आपको पता ही नहीं है? मिर्ज़ा मसरूर खुदा का बनाया हुआ खलीफा है, जो जिधर देख ले शिफा की शुआएं उसके ऊपर पड़ती हैं, जिसको हाथ लगा दे उसके सारे दुख दूर दर्द। ये आपके अपने मुरब्बी कह रहे हैं। अच्छा, जिसको अपना जूठा खिला दे, पस खुर्दा जिसे कहते हैं, उसने बताया है, किसी को अगर पता ना हो, पस खुर्दा यानी जूठा खिला दे तो उसकी लहरें बहरें हो जाती हैं। और नज़ीर ए ने उनका जूठा खाया तो उनको मकान मिल गया। नज़ीर ए ने सिर्फ खत लिखने का इरादा ही किया सी ते उदों मकान मिल गया। तो ये तो खुदा दे उच्चो चीज है, ते तुसी कह रहे हो कुछ भी नहीं। तारक भाई ये थोड़ा थोड़ा विच मौका मैनू भी दिया करो। तुहाडा मौका। हाँ, मैं कह रहा सी कि ना ते मिर्ज़ा मसरूर नबी है, ना मुरब्बी नबी ने जड़े कि उन्होंने बहुत कुछ समझते हैं, तो ना निदा नबी है, तो ना वह प्यो नबी है। मैं तो नबी की गल करन दिया कि एक नबी तू ये जेब दिंदा है कि वो एक शादीशुदा औरत की डिमांड करे। नहीं, तुसी मैं तुहाडी ऐसी गल नूं जिहड़ी तुसी कहे ना मिर्ज़ा मसरूर ते नबी नहीं, लेकिन मिर्ज़ा मसरूर ते खुदा तो भी उच्ची चीज़ है, क्योंकि वो तो जिधर निकाह पा दे उधर लहरां बहरां हो जांदियां ने। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਦਾਨ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੋਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਫਾਸਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ? ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਦਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਫਾਸਿਕ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਸਕ ਅਲੀ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹਲੀ ਹੈ। ਫਾਸਕ ਅਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਕੱਛਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੱਥ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਸਰ ਬੱਟ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਨਾ। ਅਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦੇਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਗਲਤ? ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੁਜੱਦਦ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਾਫਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਫਾਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਕ ਨੇ। ਨਿੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਾਸਿਕ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਫਾਸਿਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਫਾਸਿਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕ ਨਾ ਆਮਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਿਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਓਏ ਫਿਰ ਕੱਛਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਿਕ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਸਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਈ ਨਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਫੁੱਟਾ ਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ। ਫੁੱਟਾ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਟਾ ਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਟਾ ਖਾਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ, WhatsApp ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ WhatsApp ਦੀ WhatsApp ਕਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਾ ਖਾਵੋ।
ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖਿਆ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਫਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਬਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਫਾਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मिर्ज़ा मसरूर साहब कह रहे हैं कि मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में। इस तो बड़ा झूठ दुनिया का कोई और है ही नहीं है। आमिर सियाल भाई पता की होया, वो एक जंगल च किसी ने बंदर नूं बादशाह बनाता रल के, वो एक शेर बकरी का बच्चा खाना शुरू होया तो उन्हें क्या कि भाई बंदर साहब कुछ करो। वो दरख्त ते चढ़िया, कदी एक टहनी हिलावे, कदी दूजी हिलावे, कदी तीजी हिलावे। वो बकरी दे मां ने क्या, वो ते बच्चा खा गया। कहंदा मैंने मेहनत बड़ी की, शेर है बच्चा ते खा गया। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਵਕਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ। ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਿਆ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤਰੀ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਅਮਨਸਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖੰਨਸ ਮੈਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਕ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਝੂਠ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੜਤੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ। ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, 32-36 ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਹਿਲੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ। ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, दोबारा टाक मास्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, सुन के तो हम फिर गल करनी। करो जी टाक मास्टर साहब। नहीं मेरा तो सवाल वाज़ेह है। मैं तो कहना है कि तारक भाई ਜਿਹੜਾ है ना, अमर नज़ीर समेत सारी दुनिया ਨੂੰ फासक कह ਦਿਓ, हमारे साढ़े खलीफा ਨੂੰ भी फासक कह ਦਿਓ, हर चीज़ ਨੂੰ फासक कह ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ। हाँ ठीक है, फिर नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ फासक ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ,
ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ اخلاقی ਜੋ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰਚ 1892 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1908 ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 1896 ਜਾਮੇ ਆਖਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਣਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਬਿਲ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਵੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਈ ਸਮਝ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਅੱਛਾ, ਕਰਨ ਕੀ? ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ, ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕੀ ਸੀ? ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੇਵਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਊਂਠਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਟੌਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੈਂਚਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਲਕਿ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਪੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ 2000 ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ? क्या उस ते कादर नहीं है कि नए जिस्म पैदा करे? तुसी कहंदे हो नहीं जी वो अल्लाह ताला दी मर्जी, वो अल्लाह ताला कर सकता है। इस तो बड़ा पेंचर कोई हो सकता है? गुस्ताखी खुदा ताला दी कि एक नबी भेजिया दे के मिशन, 3 साल बाद अल्लाह मियां नूं नौज बिल्ला भड़तू पै गया कि उन्हां दा की करां, वो यहूदियां को बचाने वास्ते इक्को ही तरीका है बस आसमान ते इहनूं मैं जिंदा लै जा। इस तो बड़ी गुस्ताखी अल्लाह ताला दी हो सकती है? मैं कोई गुजारिश तुसी करदे हो हर वेले, टाक बड़े मास्टर खुश साहब, हो इस पेंचर ते। टाक मास्टर साहब, हाँ जी। और फिर गलत अकीदे तो फिर सारियां कहानियां बनी हैं। एक बंदा था उसकी शक्ल बन गई थी, वो इसका हो गया, उसको चढ़ा दिया फलान, वो सारियां कहानियां बनाई, लोग बड़े मजे नाल सुनाते भी नहीं। किसी नूं अकल नहीं आती कि नबी दी भी कितनी गुस्ताखी है, अल्लाह ताला दी कितनी गुस्ताखी है, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कितनी गुस्ताखी है। मुख्तलिफ कहानियां नूं शेक करके अपनी मेहनत ना विखाओ। तुसी फिर ਇਹ वाला पेंचर ला लो ना, ਇਹ भी कहानी तुसी भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ बना लो कोई पेंचर ला के। टाक मास्टर साहब, ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं मैं नहीं सुनी। मैं तो कई एक हफ्ते तो देख रहा कि अमन नजीर गायब है। मैं क्या पता नहीं अबू बकर मीर दे सिर में सवाल का जवाब दे दिया। नागवार साहब मावी खानदान कब अपनी हरकतों से बाज आ गया था? नागवार साहब खानदान अपनी हरकतों से बाज आ गया था जब उसका बाप मर साहब गया। 1 ਮਿੰਟ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਨਾਗਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पता नहीं हसन वाली की गल है, लेकिन मेरा मतलब कि इस सवाल का सिर्फ मैं जवाब देता छोटा जिहा कि उन्हें पूछा है वो खानदान कब अपनी हरकतों से बाज आ गया था। मैं क्या है उदों बाज आ गया सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੁਸਲਸਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੰਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਪੰਚਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਮਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੈਂਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্ਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਰ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ पूरी हो गई है मिर्जा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये किथे लिखिਆ ਹੈ? ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਫਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਦਤਰੀਨ ਪੈਂਚਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਭਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ
ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 99.9% ਜਾਹਿਲ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਲੇਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਕਰਦਾ, वो कहता हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि मिर्ज़ा साहब का नबूवत के मतलब क्या है, हमें कभी ये किसी ने बताया ही नहीं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक मैं नबी हूँ, इसका इनकार करूँ तो मेरा गुनाह होगा। वो कहते मैं कैसे आपसी कभी सुनी ही नहीं। कोई भी नहीं बोलने देता, उन्हें भी 10 मिनट अपना पूरा नहीं, मैं यही कह रहे हैं कि वजह तो यही है, यानी तुसी अपना कारनामा समझ रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 99.9% ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं 5 बारी माइक खोलिया, 5 बारी खोलिया। आमन नज़ीर साहब, चलो मैं अस्सलाम वालेकुम सर, सेहत कैसी जी होने? वालेकुम सलाम, बेहतर अगे ना फर्क। अच्छा, मैं पुछना सी, मैं क्या भी ये चलो ये तो जवाब दे रहे ने चौहान साहब, मोहम्मदी बेगम आला, कुछ पैंचर पिछे भी लगे ने 1400 साल पहले, वो भी लीक होण डे ने, उन्होंने मैंने कदों जवाब देना जी, कदों टाइम दे ਹੁਣ ਆਈ ਨਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿਛਾਂ ਗੱਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ੁਮੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੰਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਪਲੀਜ਼। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਰਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੋ ਟੋਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਾਜ਼ਬ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਜੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦੱਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨੇ ਮਾਯਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਗੈਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਚਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਮਾਮ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਾਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮਾਯਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਚਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ 10 ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ, ਇਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ, ਉੱਥੇ 200 ਸਫਾ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਫਸ पेश गोई इस औरत का इस आजिज के निकाह में आना है, यानी पेश गोई की जी असल रूह है ना, ਚਲੋ ਉਧਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਲਿਆਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਇੱਕ तो ਪੇਸ਼ पेश ਕਰ गोई ਦਿਓ। तो जरूरी नहीं ना, वाकया काफी है। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਸਰਾਹਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਾਹਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਰਤਾਂ ਐਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਵਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਕ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਵਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਾਹਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਮੂਨਾ। ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਲकुम ਫੀ रसूलुल्लाह है, उस मोहम्मद की जिंदगी नमूना है, सरकार ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਾਇਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਏ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। मोहतरम, हाँ जी बिल्कुल, साढ़े वास्ते तो नबी करीम की ज़ात उसवा हसना है, उन्होंने हर गल साढ़े वास्ते उसवा हसना है, तो फिर तुसी ये क्यों कहते हो बिल्कुल सेम टू सेम यही वाकयात और यही गलबात होनी चाहिए? ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ मीर साहब अद्धा मिनट दे दो। ओके, ठीक है, ठीक है। एतराज नहीं मीर साहब नहीं एतराज नहीं। म्यारे नबूवत ते पूरा होंदा है कि नहीं होंदा? अगर वो म्यारे नबूवत ते पूरा है तो फिर इधर भी म्यारे नबूवत ते पूरा है। मैंने जवाब दे दो। गल ये है काक मास्टर साहब, दोवे वक्खो गल्लां ने ना। एक मयारे नबूवत जिहड़ा तुसीं कहंदे हो भी असीं गल कर रहे चौहान साहब नाल, एक मयारे नबूवत, एक असल सवाल ही वही है। सुन तो लो ना, मयारे नबूवत जिहड़ा ना, वो अगर तुसां अपने दिल नाल कोई घड़ लिया है या मैं अपने दिल नाल कोई घड़ लिया है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੋਕਸੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ तमाम ਅੰਬੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਿਆਰ ਮਿਲਦਾ? ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਰਸੂਲ पाक सल्लम ਨਾਲ, ईसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਰਸੂਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ,
ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਹੋ। ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना कोई मायार खुद पेश किया है कि लोगों मेरे सच्चा या झूठा होने का यह मायार है, मैनू ये परख लो, तो तुसीं उन्हां ते परख लो उन्होंने। कौन पे मना करता है? अगर तुहानूं सच्चे नज़र नहीं आते इनकार कर दो। तुहानूं पुलिस आई बूहे अगे भी जरा तुहानूं भी मनांदी भी जरूर उन्होंने मनो, जो तुसीं मनदे हो ना पे ये इनकार कर देना बेहतर। वैसे यो मैं गल वलीद ने आखी है। असल मसला यह है कि म्यारे नबूवत दे विच की गल जिहड़ी है वो सही है, किहड़ी गलत है, ये चीज़ है कि म्यारे नबूवत तुहाडा अपना है, मेरा अपना होएगा, अली अकबर दा अपना होएगा। हुण तुसीं अली अकबर नाल अगर कुछ कहना चाहते हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਲਗਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੱਚਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਲਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਆਵੋ। ਝੁਟਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ कि जेडे अगे लफज बोले ने वो लफज ही इन्ने सख्त ने कि अगर कोई बंदा वो पाकिस्तान च बोलता तो अपने अंजाम नूं पहुंचे होंदा। यूरोप च बह के बोले जा सकते हैं, टिकटॉक ते बह के बोले जा सकते हैं, तो इस तरह ना करो। मैं क्या तुसी लै वो जेड़ा तुहाडे कोल वाकिया है वे उहनूं लिया के पेश कर दो। लेकिन पहला मैं दस देवां, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वो मयार दस्सिया? मैनूं इस मयार ते परख लिओ। जे मैं आख्या अपनी नबूवत के पीरीयड 23 सालों के अगर मैं आख्या कि बई मैनू अल्लाह ताला ने दसिया सईदा ज़ैनब नाल तेरा निकाह होएगा, मैनू जबरील ने दसिया सी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी तस्वीर दिखाई सी। मैं इस मयार ते अगर मैं इहो जी कोई गल करां, तुसीं मेरा इनकार कर दिया जे। अगर इहो जी कोई गल उन्होंने की है, बाद च उन्होंने वो गल्लां कीतियां, तुसीं इनकार करो नबी पाक दा। कौन तुहानूं कहंदा तुसीं नबी पाक नूं मन्नो? मन्निया तुसां पहलां के सिर ते चुक्किया जे नबी पाक दा, किहड़ा भार चुक्किया जे? सट्टो थल्ले। अफसोस तुहाडी सोच ते कि तुहानूं कौन पे मनवांदा है कि तुसीं नबी पाक नूं मन्नो। असीं ते आने तुसीं नबी पाक दा खैड़ा छड्डो, तुहाडे पल्ले कख नहीं, तुसीं नबी पाक दे दुश्मन हो। तुसीं नबी पाक दा नाम लैके ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋਜ਼ਫ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਜ਼ਫ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋਜ਼ਫ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। इस मजलिस विच जेड़ी मैं गुस्ताखी की, मैं दसो मैं तुहाडे कोल माफी मांग लेना। जेड़ा लफ्ज बोलिया मैं नाजायज, मैं लफाज वापस ले लेना, मैं अपने लफाज वापस ले लेना वा। जलालुद्दीन शम्स से मुंह च निकल गया, ठीक है, मैं लफाज वापस लेना, मैं सख्त बोलता, लेकिन मैंने हुण तुसीं गल इधर उधर न जाओ, मैंने दसो जवाब कदों देना जे? भाई तुसीं हुण ले आवो, हुण टाइम नहीं हैगा, तुसीं वाक कर, मैं जाना काम ते जाना है ना, मैनूं कल दा टाइम दे दो। हां कल ले आवो, हां कल दा टाइम दे दो ते मैनूं पहला मैं तुहानूं हुण दसदा, मेरी गल सुन लो। जो कुछ तुसीं लियावना है ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਦਾਵਾ ਦੁਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਰੀਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ। ਭਾਈ ਮੈਦਾਨ ਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 14 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਗੱਪ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਲਿਖੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੰਨੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 99 ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਜਦੇ ਨਹੀਂ, 2-3 ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਫਿਕ ਅਲੈਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਈ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਦੇ ਦਾਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਖਟਕ, ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਮਿਆਰ ਮਿਊਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਰ ਸਾਰਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹਤਰਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਘੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੁਕਾ ਲਈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਓ ਕਿਧਰੇ। ਮੂੰਹ ਪਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਛੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਗਰਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੰਨੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਨਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਸੂਰਤਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਬਤ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਲਦੇ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨੋ। ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖੱਪਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੇ ਕੀਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਮਖਾਜ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ, ਸੁਣ ਚਲੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਾਇਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੂਰਾ ਪੀਤਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਸਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ? ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆਰ, ਇਖਲਾਕ ਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਮੂਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੱਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਖਣਾ, 14 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਆਪ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਾ ਨੇ ਸਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾੜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਛੋੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਾ। मैं कल मैं खोलांगा ना, जाओ जरा तानू वाड़ांगा बुखार, मैं कहूंगा बराए ने इंद निकल के ना रूहानी खजान चो जरा आओ इस पासे भी जरा, मैं तुसी इधर ही बना आप पता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ। ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕरेंगे आपने कराया यार, ਆਪਣਾ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 10 ਮਿੰਟ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਾਹਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੀ ਐਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਅਸ਼ਕਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ 125 ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪੀਛਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ 200 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ, ਆਪ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਜ਼ਾਇਨ ਜੇਲ੍ਹ 6252 ਦਾ ਸਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਤੜ ਹਮ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸਲਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। एक मिनट सारे चुप करो, एक मिनट चुप करो जी। अली अकबर साहब म्यूट रखो। अली अकबर साहब जी ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਂਡ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ WhatsApp ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ 10 ਵਜੇ यूरोपियन टाइम तो आ जाना, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ। ਕਰ ਲੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਦਾਰੁਲ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਚ ਪਾਣਾ है मेरे भाई कल कर लेना बात, आने तो दें। मैच पाना होवे ना ते इंज पाईदा जिस तरह मैं पे दसना। मैच मूज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੇਡੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਬੁੜਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਛੁੜਕਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੜਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁੜਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰ ਬੁੜਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਛੁੜਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਾਰੇ ਭੁਲਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਇਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਲਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲਮ।
ਤੁੰਨਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖ लेना। वो मतलब एक सतर अली साहब लिखेंगे और आमिर भाई 1 घंटा उस पर तकरीर करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕਾਲ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਕਾਲ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕਾਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਰਸਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਸਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇਲ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਜੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਸਿਰਫ ਚੀਕਿਓ ਨਾ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੀਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਪਲੋਡ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈंने ਮੁਖੰਨਸ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖੰਨਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਖੰਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਿਖ, 2 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਿਖ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖ? ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਐਸੀ ਲਿਖ, ਐਸੀ ਦੁਆ ਲਿਖ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੰਮਾ। ਤੁਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਲਿਖੀਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ हैं तो अगले ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ इसमें नीचे जो मर्जी लिख दो, का मतलब यही कि ऐसी दुआ तुम भी मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪ पे ਕੱਢ ਦਿਓ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਵਹਾ ਦਿਓ। तो आखिरी फैसला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ। ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, एक शख्स दुआ कर रहा है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਛੇ ਕਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੇ ਕਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, इसलिए तो एतराज किए। मिर्जा साहब का छोड़का ये तो फैसला हो ही नहीं सकता। मिर्जा साहब का छोड़का निकल गया सी, मौलाना कभी मरने वाला बाद में हो जाता है, सच्चा में पहले मर जाता है। वाले एतराज किए नहीं, छोड़का काट देता सी, फिर ठीक है। अबुल वफा ने एतराज किए कि नहीं देते? मिर्जा साहब दा इतनी जरूरत नहीं हुई कि भी ऐसी दुआ तू भी कर दे। अगर जरूरत है कि मिर्जा साहब नु झूठा तो अपने आप को सच्चा समझना है, तो ऐसी दुआ कर, लेकिन मुखन्नस निकले ना।
ਬਕੌਲ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੰਨਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਦੂਰ ਮੁਲਕਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਠੱਗ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਮੁਫਸਦ ਯਾਨੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਕੌਲ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੇਚਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਖੰਨਸ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਈ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖੰਨਸ ਆਖੋਗੇ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੰਨਸ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੇਚਸ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪੇਚਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਉਹ ਪੇਚਸ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਪੇਚਸ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਾਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਚਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਏ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਖਾਮਖਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਮੈਂ ਮੁਖੰਨਸ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਛੋੜਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? मैं किसी को गाल नहीं कटी। मैदान में से निकलने भागने वाला मुखन्नस होता है। अबुल वफा मुखन्नस थी मैदान चुप। पानी के जलाब जिसको लग जाए, जिसको पानी के जलाब लग जाए वो क्या है? वो मर्द है कि खुसरा है? उस आखिरी फैसले दे विच जुलाबा दा किथे जिक्र है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਸ਼ੀ ਕਰਾਏ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ ਜਲਾਬ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੁਰਾਬ ਲੱਗਣੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਜਵਾਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਸ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੁਖੰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੰਨਸ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੰਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਾਬ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਾਬ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਫਾ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਕੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਕਰ ਫਰੇਬ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਮਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਕਰ ਇਹ ਵੇ कि एक हफ्ता पहले मिर्जा साहब कह रहे हैं कि क्योंकि खुदा के रसूल रहीम और करीम होते हैं इसलिए वो नहीं किसी की हलाकत नहीं चाहते, वो बंदे के साथ भलाई चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने फरमाया है कि मुबाहला करेंगे जब हकीकतुल वही शाया होगी, 20-25 रोज लग जाएंगे। उसके बाद जब फजूल गल्लां ने ना बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सुनो तो सही मैं रेलेवेंट की गल कर ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। मैं कहना ये हुआ उसके बाद मिर्जा साहब फौत हो गए, उनके मुरीद ये करते रहे। हमेशा ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ही नहीं ਗੱਲ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੁਖੰਨਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਰੱਬੇ ਫਰਕ ਬੈਨ ਸਾदिकिन बकादिबिन जो झूठा है वो ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਛਾਪਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं मुबाहले की गल ही नहीं हो रही। ऐसे मैं वैसे कह रहा मखसूस दुआ है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਦੁਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को ਚਾਹਿਆ था। दूसरा फरीक ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਹਫਤੇ ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੇਚਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਂਜਾ राजी कर लो अपना। तो मिर्जा साहब की दुआ के ऊपर, मिर्जा साहब के मयार के ऊपर झूठा सच्चे की जिंदगी में नहीं मरा, लेकिन आपके मुताबिक अबुल वफा सनाउल्लाह के नहीं, तो अभी तो मयार के मुताबिक उन्होंने एक दुआ लिखी थी मुकाबले में, उसने भी दुआ लिखनी थी। उसने दुआ लिखने की बजाय मिर्जा साहब ने दुआ लिखी, वो दुआ मैदान से भाग गया। अगर उसको पता होता कि मैं सच्चा हूँ, मिर्जा साहब झूठे हैं, तो क्यों भागा मैदान से? मैदान से जब भाग गया इंसान तो पता चल गया सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया। वो दुआ मिर्जा साहब ने लिखी थी, वो कबूल हुई कि नहीं हुई? मिर्जा साहब ने जो दुआ लिखी थी वो उस दुआ के मुकाबले पे थी जो अबुल वफा साहब ने लिखनी थी। अबुल वफा तो मैदान से भाग गए, लिखनी थी। हाँ, क्योंकि उनको चैलेंज जो दिया था, आखिरी फैसला यही तो था। ये आखिरी फैसला हम करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ, तुम भी दुआ करो, ये आखिरी फैसला होता है। जो चाहे लिख दो, फैसला क्या करना होता है, जो जी चाहे तो क्या उसके नीचे ये लिखना था आज मौलाना साहब ये भी लिख देते कि मैं डर गया, मैंने 2 घंटे जोर लगाया, उससे कोई फर्क तो ये नहीं पड़ना था। ये लिखना था नीचे, जो मर्जी लिख लो भाई, दुआ लिखी उसी के मुताबिक लिखना है। आज मैंने आलू गोश्त के साथ 3 रोटियां खाई, अबुल वफा साहब ने लिखना, जो मर्जी लिख दो। हाँ जी, ये लिख देते, अगर ये लिख देते वो तो दुआ खत्म हो जानी थी। दुआ तो तो इसका मतलब वो मुखन्नस थे, वो ये भी लिख देते, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। मिर्जा अबुल वफा को पता था कि कितनी सीरियस दुआ इन्होंने की है, उसने बहानेबाजियां की। अगले बंदे ने भी गलत करन दो ना। चौहान साहब मैनूं ये दसो कि तुसीं ये कहंदे हो कि जिस तरह दी मिर्जा साहब ने दुआ कीती सी उस तरह दी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दुआ करदे। मिर्जा साहब तो कज़ाब ते दजाल सन। मिर्जा साहब ने तो कहा सी कि ताउन नाल जेड़ा मर जाएगा वो काज़िब साबित होगा, हालांकि साडे नबी ने फरमाया है, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जेड़ा ताउन नाल मरेगा वो शहीद होगा। अंधे लोग है वैसे, कज़ाब दजाल दे हार लग के मगर तो दे हर भाई ये ताउन के मरने। असल बात ये है कि एक मखसूस दुआ है, वो दुआ जिसको चैलेंज दिया गया है, उसने भी वही दुआ, अगर वो अपने आप को सच्चा समझता था, वो कहता खुदा को दुआ करता कि मैं सच्चा हूँ, ये काज़िब है, तो वो पहले मरता। फिर जो मतलब ये दुआ करता, जो झूठा है वो पहले मार जाए, ये दुआ करता नहीं। वैसे तो उसको करनी चाहिए थी कि हाँ अल्लाह ताला मैं भी दुआ करता हूँ कि जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मरे, ये वो दुआ करता। अच्छा ये दुआ अबुल वफा को तो पता चल गया था किड्डी सीधी दुआ है, इसलिए उन्हें ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ की शुरू ਕੀਤੇ मैदान ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜੇ, ਇਹ दुआ किथे लिखी है? कुरान च लिखी है, हदीस च लिखी है, क्या नबी पाक से ये मुखन्नसपन आपका है आमिर रदीन साहब? कहाँ किथे लिखी है भाई? लिखी उन्होंने लिखी, कज़ाब और दज्जाल लिखी है, चवड़ा मारे साडा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मिर्जा साहब ने लिखी। ओनू चाहिए था कि उसी भी दुआ करता, अगर वो अपने आप को सच्चा समझता, वो अपने आप को झूठा समझता, इसलिए वो भज गया। अच्छा आमर भाई, मुखन्नस निकलिया, मुखन्नस। आमर भाई इस रसूल दे उत्ते मैं एक गल कर सकना वा कि वो जेड़ा सी अपना यूसुफ पेशावरी जेड़ा आतशे करदा सी, अग दी गुसल करदा सी, यूसुफ पेशावरी तेरा पुत्र लगदा सी। यूसुफ पेशावरी ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੋ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਸ ਭਰ फलाना लोरी फलाना यूसुफ पेशावरी इसके बाद से चवला मार ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। अबू बकर भाई ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ पेशावरी ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਗੁਸਲੇ ਆਤਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਸਿਕੰਦਰ पेशावरी ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? आखिरी फैसले उसका क्या ताल्लुक है? मेरी गल सुनो, क्यों तुसीं फजूल गल्लां करदे हो? मेरी गल सुनो, ओदा मैं चैलेंज तुसीं सारे ही असल सिर्फ अबुल वफा ने क्या मैं आग बाल के विच छाल मार, बिल्कुल इररिलेवेंट मेरे नाल छाल मार दो,
ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਜੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਵੀ ਹਿਜੜਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹਿਜੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੁਖੰਨਸ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? मैयार के ऊपर हो रही है ना बात। खाम खा एक नवा सब्जेक्ट खोलना जो पता चल गया कि अबुल वफा मुखन्नस फिर एक नवा सब्जेक्ट खुल गया। पिशावरी दा किथे जिक्र है? आखिरी फैसले पिशावरी दा जिक्र है, मिर्जा साहब दी किताब च जिक्र होता। हाँ ते ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਗਵੀਆਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ और उन्हें यकीन हुंदा कि सच्चा है तो ऐसी दुआ करता अल्लाह ताला मैं भी दुआ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी नबी ने आख्या जेड़ा मिर्जा गुलाम अहमद काज़िब है तो मैं सच्चा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दे वो तो भज गया मैदान तो कि जेड़ा ताउन नाल मरेगा शहीद होवेगा ते ओ भाई शहीद ताउन नाल मरेगा ते गल ही नहीं हो रही, फिटे मुंह एक दुआ कीती जा रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਖੰਨਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਖੰਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਖੰਨਸ ਹੀ ਹੋ। ਛੋੜਕੂ ਦਾ ਛੋੜਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ? ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਿਜੜਾਪਨ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਹਿਜੜਾਪਨ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਦਾਨ ਚ? ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਖੰਨਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਛੁੜਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਛੁੜਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੁਖੰਨਸ ਕੇ ਭਰ ਸੜਿਆ ਵੇੜਾ, ਦੁਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰਾ ਕੇ ਵੇੜਾ ਭਰ ਸੜਿਆ ਛੁੜਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਮੁਖੰਨਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਛੁੜਕ ਕੇ ਵੇੜਾ ਭਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੁੜਕ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜਕਣਾ ਫਿਰ ਛੁੜਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੜਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਵੇੜਾ ਭਰਿਆ ਗੰਦ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰੇਗਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਕੱਲ ਤੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗ, ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਕਸ ਹੈ। ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੁਆ ਫਿਰ ਭਾਈ? ਹਾਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੁਖੰਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। अच्छा मायार ऐसा है ना आमिर भाई, ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਛੋੜਕਾ ਲਾਹੌਰਾ ਕਿ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੜਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਛੋੜਕਾ ਲੱਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੜਕ ਕੇ ਭਰੀਆਂ। ਬੱਲੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਆ ਤੇ ਛੋੜਕਾ ਉਤੋਂ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਹੰਨਸ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚ ਕੁਦਰਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵਹਾਇਆ?
ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵਖਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? अच्छा वैसे अमर भाई मैं कल एक रिकॉर्डिंग की करवाई है ते मिर्जा साहब सूर दी चर्बी वाला बिस्कुट खाते सन। ये सारा क्योंकि मार्टिन क्लार्क के सामने की हो रही सी, खा लेंदे एक दो बोटी प्लेट एक खंजीर दे गोश्त दी पकवा के ते गड़ुम कर छड्डदे, सच्चे साबित हो जांदे ओदे सामने। लो जी चौधरी जफा आया जी। सलाम करना है अमर भाई, कभी आवाज राणा साहब सलाम अलैकुम। मैं असल च राणा साहब वावा दिनों का पिछा वां, तो मैं हर एक दिन मैसेज भी शायद किया थानू या किसी बंदे ने, भाई एक मैं प्रोग्राम करना तो वास्ते मैं 2-3 किताबां वेखनियां सी, एक तो मैं देखन लग गया सी ते नाले टिक टाक जिस वेले भी खोलीए तो अल्लाह मार गंद ही गंद है, गंद ही गंद। मैं तो अज हुण शाम नूं सोचदा सी राणा साहब मैं तो तुसी उस दौर दे जदों फ्लश सिस्टम लैटरीना घरां च नहीं सी हुंदियां ना, इस तो पहले गूं गड्ढे तुहानूं दस्सिया सी ये गूं गड्ढे ने ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਨੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 72 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਨਿਆਈ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਚ ਹੈ ਨੇ ਚਵਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲੇ। नहीं ते आमर भाई चलो तुसी तो किताबां में दे दियो, चेक कर दियो भाई, गल ठीक है, लेकिन मैं तो तुहानू आख्या इधर उधर तुसी किधरे देखण दी जरूरत ही नहीं है। इत्थे ब्राड ते आवो ते अपना जेड़ा पहले वाला प्रोग्राम है वो दोबारा शुरू करो, गल खत्म। ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਰ ਰਮਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖਲੀਸ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਜਰਾ ਹੈ ਵੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫਲਾਣਾ, ਦਾਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਰਾਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 1000 ਅੱਗ ਵੀ ਜਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਆਹੋ ਕੀਮਨੂਰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਟ ਔਰ ਗੁਸਲੇ ਆਤਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਾਬ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਾਬ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਸੂਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਸਰ ਵਗੈਰਾ। आमर भाई तुसी नहीं है ना, तो यकीन करो कि मैं तो सोचना वा पिया कि भाई तुसी अगर इत्थे होवो ते तां भी मरज़इयां नूं तकलीफ ना होवो तां भी तकलीफ, सानू इन्ना मसला कोई नहीं सी। एक मिनट सियाल भाई अस्सलाम वालेकुम।
ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ ਸਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਪਿਆ ਅੱਜ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਥੇ ਸੋ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਮਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜਬਰਾੜ ਤੇ ਵਾਪਸ? ਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਵਾ ਤੱਤੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਆਏ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵਾਈਟ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਹਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੁਝ। ਜਿਸੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਓ ਐਂਟਰ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ, ਨਜਾਸਤ ਹੀ ਨਜਾਸਤ ਪਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਥੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਵਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੋਨੂੰ ਤੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਤੋਂ ਸੋੜ ਪਈ ਸੀ ਥੱਲੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਮਿਊਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਮਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਲੋ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਬੁਜ਼ਦਲੋ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਟ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਰਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਓਕੇ चले गए? इधर ही हैं, बोले आप। वो उनसे हवाला लेना था, उन्होंने सुबह एक बात की थी, उसका हवाला लेना था। चलो कल सही है। कौन सी बात का हवाला? उन्होंने कहा था कि हमारे जो पहले खलीफा नूरुद्दीन साहब हैं, उन्होंने बशीरुद्दीन महमूद साहब को कहा था हो सकता है कि मोहम्मदी बेगम की बेटी के साथ हमारी शादी हो जाए, इस तरह वो पेशगी पूरी हो जाए। मैं तो ढूंढता रहा हूँ हर जगह, मुझे तो कहीं नहीं मिला, तो मैं उनसे लेने आया था हवाला, लेकिन वो चले गए। चलो कोई नहीं, कल से चले कोई नहीं हो। अगर तो आपने बात करनी है तो कल कर लेंगे। हवाला चाहिए तो मैं अभी भी ढूंढ सकता हूँ या आपको पर्सनल भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। अमीर है वो थले आ गए ने, 5 दिन दे दे। आ गए, चुक लो। फिर रिलीजन दा हवाला है, मैं तुहानू वहा देना करो जी बढ़िया।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करके दिखाओ। लग गया अपना लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ ना एमजीओ में। लो जी अबू बकर भाई, मैनू आमर भाई दी कमजोरी नजर आ गई है। छड़ के जान टिकटॉक तो तुसी कोई मसराई बुला लो ते कच्चियां गल्लां करो। चलो जरा सुनो तरफ माइक बंद करो एक मिनट। रिव्यू ऑफ रिलीजन दा हवाला है नंबर 7 दा 279 सफ़ा है। आप तमाम अहले इस्लाम को जो कुरान करीम पर ईमान लाए और लाते हैं, इन आयात का याद दिलाना मुफीद समझकर लिखता हूँ कि जब मुखातबा में मुखातब की औलाद मुखातब के जानशीन और उसके ममासिल दाखिल हो सकते हैं, तो अहमद बेग की लड़की या उस लड़की की लड़की क्या दाखिल नहीं हो सकती? और क्या आपके इल्म में फ़राइज़ में बनातुल बनात को हुक्म बनात नहीं मिल सकता? और क्या मिर्ज़ा की औलाद मिर्ज़ा का हिस्सा नहीं? मैंने बारहा अजीज़ मियाँ महमूद को कहा कि अगर हजरत की वफात हो जावे और ये लड़की निकाह में ना आवे तो मेरे अकीदे में तजल्जुल नहीं आ सकता। फिर वजह बयान की, यही वजह उन्होंने बयान की थी बशीरुद्दीन महमूद ने कि भाई ओदी लड़की दी लड़की या लड़की दी लड़की दी लड़की हो जाए, ओदा निकाह हो जाए, वो भी ये बनातुल बनात दे हुक्म च आउंदी है। ते इस तरह में इसका करने की पेश हुई, इस रंग से पूरी उसको। ये आपके पास वो सफा ही है या उसका पेज भी है? पहले ये कहाँ से लिया आपने? ये ऑनलाइन है भाई? रिव्यू ऑफ रिलीजन रसाला है, नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 279 है। पूरा रसाला चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा पूरा रसाला। ये किस साल की बात है? मेरे ख्याल 1909-10 की बात होगी। ये 1908 की बात है, जब मिर्जा साहब बिल्कुल ताजे ताजे फोत हुए थे ना, ये तब का है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा साहब फोत हो गए हैं और ये आपस में अभी तक सोच रहे हैं कि तजल्जुल नहीं आ सकता हमारे कीदे में। अगर मिर्जा साहब की वफात हो जाए, कहते हैं मैंने बारहा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को कहा है कि अगर हजरत की वफात हो जाए और ये लड़की निकाह में ना आवे तो मेरे कीदे में तजल्जुल नहीं आ सकता। इससे क्या साबित होता है कि 26 मई 1908 तक ये इंतजार करते रहे हैं कि अगर मिर्जा साहब फोत हो गए और लड़की निकाह में ना आई तो भी अकीदा हमने कायम रखना है। म्यूट करो अमर भाई। मिर्जा साहब की पेशगोई झूठी निकली है, लेकिन हमने मिर्जा साहब को सच्चा मानना है। क्यों? क्योंकि हम अन्य भगत हैं। ये मशवरा कर रहे हैं आपस में, तो इसके लिए उन्होंने वो असूल भी दिया है। तो ये मिर्जा साहब के मरने के बाद का है रिव्यू ऑफ रिलीजन, और वो कह रहे हैं कि हमारे कीदे में कोई तजल्जुल नहीं आया। इनके कीदे में ना आखिरी फैसला इश्तिहार को पढ़ के तजल्जुल आया है कि मिर्जा साहब ने साफ लिखा है, या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है उसे सच्चे की जिंदगी में मार दे, मेरी दुआ कबूल कर ले, और उनको इल्हाम भी हो गया, दुआ कबूल हो गई है। ना इनके अकीदे में तब तजल्जुल आया है, ना इस तरह तजल्जुल आया कि मोहम्मदी बेगम से निकाह आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे, नहीं हुआ, इनके अकीदे में तजल्जुल नहीं आया। ना अब्दुल्ला आतम की दफा जांज चढ़ी पूरे हिंदुस्तान में, वो ईसाई नाचते फिरे, इनके अकीदे में तजल्जुल नहीं आया। इन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। ना वो मिर्जा साहब का जो मुस्लिम मौत था, पहले बशीर अव्वल को मुस्लिम मौत करार दिया, वो मर गया 16 महीने बाद। फिर मुबारक अहमद को कहा, वो भी मर गया 8 साल का होके। इनके अकीदे में फिर भी तसल्जुल नहीं आया। मिर्जा साहब हर बात में झूठे निकले हैं, लेकिन इनके अकीदे में तसल्जुल नहीं आता। बड़े पीड़ा इनका अकीदा है जी, बहुत ही पीड़ा। भाई इस अकीदे का हमारे पास इलाज नहीं है। इस्लाम के पास आपकी इस बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि जो बंदा खुद कहे कि है तो ये बात झूठी, लेकिन मैंने इसको सच्चा कहना है, तो कहता रहे। हम यही कर सकते हैं, कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, हदायत गुमराही से साफ अलग हो चुकी है। ला इकराह फिद्दीन,
हमारा तो हमारे दीन में कोई जबर नहीं है, आपने मरना है कुफर पे मरो, जहन्नम जाओ, हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं। ये हमारी आंखों के सामने। हम तो ऐसे बंदे को, जो भी बंदा, मैंने पहले लिख को कहा, अगर कोई भी बंदा है वो दावा करता है कि मैं नबी हूं, फिर कहता है कि अगर मेरी ये बात झूठी निकली तो मैं झूठा नबी हूं, और वो बात झूठी निकलती है, उसको झूठा कहो। किसी भी नबी की इस तरह की बात है, उसको झूठा कहो, ना मानो उसको। इसमें कौन सा हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि जो भी बंदा इस तरह का मयार भी मुकर्रर करे, उस पर पूरा भी ना उतरे, तो फिर भी आप उसको मानो? क्यों? कीदे में तजलजल ना पैदा तुसी ऐसा कीदा, सीधे ऐसे कीदे की दावत नहीं देंगे। हमारा तो यह कीदा है कि अल्लाह ताला उस बंदे को, जिसको दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया जिसने, उसको झूठा मानो, जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया में अजर मिन शम्स हो गई, जिसके झंडे लहरा गए 56 मुल्कों में, उसको सच्चा मानो, इसको झूठा मानो। इसने खुद कहा है अगर मैं ऐसे ना कर सका तो मैं झूठा हूं, तो वो नहीं कर सका तो उसको झूठा कहो। नहीं करना तो अपने से जुल्म करना तो करते रहो। चलो इंशाल्लाह कल बात हो।